Hi friends, myself Sudhakar Tapeta. How are you? I hope you all are good by God's grace. Welcome back to my YouTube channel Sudhakar Tapeta. Friends, today I am going to inform a new information in basics of computer. Today's our topic is parts of computer. We have three major parts in computer. First one is input devices, processing unit, and output devices. We'll see one by one. Okay, input devices. So here we have input devices. Again, it will be divided into two parts. One is keyboard, another one is mouse. This keyboard and mouse will be connected to CPU with one cable. Okay, so this keyboard have totally 104 keys and it will be function different activities. Okay, with this keyboard we can enter the data or instruction to the computer as per our requirement. Okay, so this keyboard have different keys just like letter keys. Okay, here A to Z, these keys are called letter keys, and number keys, this is the place for number keys: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. So and next one is mathematical operations. Here we can see these are all the mathematical operations: additions, subtraction, multiplication and divisions. And next one is punctuation marks. These are all the punctuation marks. Okay, full stop, comma, greater than, equal, colon, semicolon and quotation, double quotation. These are the punctuation marks. Next one is special symbols. Okay, here from this one to this one we have the special symbols. These special symbols will be operate with the help of a shift button. Now I am going to enter a symbol with the help of shift button. Here I am press shift button and one exclamatory or symbol will be shown to us. Next I am going to enter percentage option or symbol with the help of shift and 5. Like this we can enter the special symbols with the help of shift key. Okay, and we have cursor keys. These are all the cursor keys. We can use these cursor keys for moving the data from down, right, left and upside. Okay, next function keys. Here we have the totally 12 functions. One is F1 to F12. Total we have the 12 functions. Okay, with this function keys we can operate the data easily. Okay, the function will be seen later. And next one is special keys. These are all the special keys. Okay, picture screenshot, scroll lock, pause or break, or end, home, insert, delete, page up, page down, enter, shift, control, desktop key. This is the desktop key, you should remember. Okay, and this is the window button, alt, like again caps lock, tab. Okay, these are all the special keys. We can have the shortcut keys with help of special keys. Okay, majorly this is the alt, control, shift, tab button. Okay, so these are all the special keys we can use for the shortcut keys. Okay, next I am going to inform another major input device is
mouse. So generally mouse is a palm like structure. So we have two major buttons. Okay, first one is primary key and secondary key, or we can say it is right button and left button. In between we have one scroll, that is very small scroll button. We can drag the data from top to bottom or bottom to top. So mostly we can use this one left button for the selection of data. Okay, so we can use this right button for the our primary key for the just open the next wizard of the data. Okay, so nowadays this is the wireless connection for this mouse. Generally in previous days we are using this mouse with the help of cable. It is attached to the CPU, it means central processing unit. Okay, next is central processing unit. We can say it is heart or brain of the computer. Okay, so this CPU will be controls the entire data of computer. Okay, it is stores the data and process the data, and we can get the data whenever we want by this CPU. Already I told you input devices, and now I'm going to inform this is the central processing unit, how it will function. Okay, arithmetic and logic unit. So we can use this arithmetic and logic unit to do the calculations like addition, subtraction, multiplication and division. So once the data is calculated by this arithmetic and logic unit, it will be sent to the control unit. This control unit will be controls and direct the data. So once the data is controlled by the control unit, it will be reaches to the memory. So once it is reaches to the memory option, it will be stores the entire data or program or documents or information. Okay, now I am going to inform what are all the memory have by the computer. So we have another two memories. One is primary memory and second one is secondary memory. So this primary memory again have two parts like RAM and ROM. RAM is nothing but random access memory, and ROM is read only memory. I am going to inform random access memory. So this is the temporary memory. So if any interruption with the power cut or automatically switch off or by the computer, so the data will be lost, whatever the data is stored in random access memory. But in ROM we can't see those type of data loss, so it will be stores the program. So this read only memory, which tells us read the programs, only read option will be done by the read only memory. And next one is secondary memory, that is hard disk and CD, DVD, USB, flash drive. Okay, hard disk is magnetic disk, so it is read or write the data on hard disk by the computer. So this hard disk will be can say permanent storage devices to the computer. And next one is CD. CD is compact disk. It is stores the data in slower than the hard disk.
we can say it is small disk. And next one is DVD. DVD is digital video disc or digital versatile disc. So this DVD is larger than the CD. Okay, so it is also uses for the stores the data. And next one is USB flash drive. It is, we can carry this USB flash drive with our pockets. It is very small storage devices. Okay, next one is output devices. Already I told you, here with the help of keyboard and mouse we are giving the data to the central processing unit. Once the process is complete by this central processing unit, next option will be output devices. Output devices will be shows us results as per our requirement. Okay, so this output devices is monitor and printer. Monitor is TV like structure or screen. Okay, printer, so we can see these both output devices will be connected to the CPU with cable connection. Okay, whatever the results we have the in screen, we can get the printout by the printer with papers. Okay, so this printer again have the three types. One is dot matrix, inkjet printer and laser printer. So with these type of printers nowadays everything is going to be updated, so we can get the black and white images or Word documents or color prints also we can get. And nowadays mostly uses laser printer. So with this laser printer also we can get the data as our result, and this laser printer will be worked by the laser beam. So today's topic is input devices and processing unit, output devices. With this we can give the data and process the data, and finally we'll get the results as per our requirement. So I'm going to stop in English and I'm going to tell in Telugu. కంప్యూటర్లో మనం చూసినట్లయితే 3 వివిధ భాగాలు ఉన్నాయి. అందులో ముఖ్యంగా ఇన్పుట్ డివైసెస్ అని ఉన్నాయి, తర్వాత ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ అని, తర్వాత అవుట్పుట్ డివైస్ అని. మనకు ఈ విధంగా 3 రకాలైనటువంటి భాగాలు మనం చూడవచ్చు. ఈ 3 రకాలైనటువంటి భాగాల ద్వారా మనం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వచ్చు, ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రాసెస్ చేయవచ్చు. అదేవిధంగా చివరికి వచ్చేటప్పటికి వాటి యొక్క రిజల్ట్స్ మనం తెలుసుకొనవచ్చు. ఈ కీబోర్డ్లో చూసినట్లయితే మనకు లెటర్ కీస్ అని, నెంబర్ కీస్ అని, తర్వాత మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ అని, అదేవిధంగా పంక్చుయేషన్ కీస్ అని, స్పెషల్ సింబల్స్ అని, తర్వాత కర్సర్ కీస్ అని, ఫంక్షన్ కీస్ అని, స్పెషల్ కీస్ అని, ఈ విధంగా మనకు వివిధ రకాలైనటువంటి కీస్ అనేది అమర్చబడి ఉంటాయి. ఈ యొక్క కీబోర్డు 104 కీస్ని కలిగి ఉంటాయి. ఈ 104 కీస్ ద్వారా వివిధ రకాలైనటువంటి యాక్టివిటీస్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా వీటి ద్వారా మనము డేటా అనేది ఎంటర్ చేయొచ్చు లేదా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేది మనం ఇవ్వవచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే లెటర్ కీస్ అని మనం వీటిని చెప్పవచ్చు. అంటే A to Z ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క కీస్ని మనం లెటర్ కీస్ అని చెప్పవచ్చు. అదేవిధంగా నెంబర్ కీస్ అని మనం 1 నుంచి 0 వరకు మనం చెప్పవచ్చు. అదేవిధంగా మ్యాథమెటికల్ కీస్ అంటే అడిషన్, సబ్స్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్ అండ్ డివిజన్ని, వీటి 4ని మనం చెప్పవచ్చు. అదేవిధంగా పంక్చువేషన్ కీస్ అని మనం ఏం చెప్పవచ్చు అంటే ఇక్కడ చూసినట్లయితే కోలాన్, సెమీకోలాన్, అదేవిధంగా ఇక్కడ చూసినట్లయితే కొటేషన్ అండ్ కామా, ఫుల్ స్టాప్. ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనం ఈ విధంగా మనకు
పంక్చుయేషన్ మార్క్స్ అనేది ఉంటాయి. అదేవిధంగా స్పెషల్ కీస్. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ ఏరియాలో మనము స్పెషల్ కీస్గా చెప్పవచ్చు. వీటిని మనం షిఫ్ట్ బటన్ యొక్క సహాయం ద్వారా మనము యూజ్ చేసుకోగలుగుతాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను స్పెషల్ కీస్ని యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. నేను షిఫ్ట్ బటన్ని ప్రెస్ చేస్తూ ఒకటిని ప్రెస్ చేస్తున్నాను. ఒకటిని ప్రెస్ చేయగానే మనకు ఆటోమేటిక్గా ఎక్స్క్లమేటరీ ఆశ్చర్యార్థక గుర్తు అనేది సింబల్ అనేది ఇక్కడ రావడం జరిగింది. అదేవిధంగా నేను అట్ ద డేట్ ఆఫ్ అనేటువంటి సింబల్ను నేను చూడాలనుకుంటున్నట్లయితే షిఫ్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తూ 2ని ప్రెస్ చేస్తే మనకు అట్ ద డేట్ ఆఫ్ అనేటువంటిది మనకు రావడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా నేను ఓపెన్ బ్రాకెట్ చేయాలనుకున్నట్లయితే షిఫ్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తూ 0ని ప్రెస్ చేస్తే మనకు ఓపెన్ బ్రాకెట్ వస్తుంది. ఈ విధంగా మనము స్పెషల్ సింబల్స్ని మనం యూజ్ చేయవచ్చు. అదేవిధంగా ఇక్కడ కర్సర్ కీస్ చూసినట్లయితే 4 రకాలుగా ఉన్నటువంటి కర్సర్ కీస్ను మనం చూడవచ్చు. ఈ 4 రకాల యొక్క కర్సర్ కీస్తో మనం డేటాని పైకి కిందికి కుడివైపుకు ఎడమవైపుకు మనము డేటాని ఈజీగా ఆపరేట్ చేయవచ్చు. అదేవిధంగా మనం నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఫంక్షన్ కీస్ అని చెప్పవచ్చు. ఇక్కడ 1 నుంచి చూసినట్లయితే F1 నుంచి F12 వరకు మనకు దాదాపుగా 12 ఫంక్షన్ కీస్ అనేది ఉన్నది. వీటి యొక్క విధులు ఏంటనేది మనం తర్వాత వీడియోలో ఒకదాని తర్వాత ఒకటి చూద్దాము. అదేవిధంగా మనం చూసినట్లయితే చివరిగా స్పెషల్ కీస్. సో ఈ స్పెషల్ కీస్ అనేది మనకు ఇక్కడ చూసినట్లయితే పిక్చర్ స్క్రీన్ షాట్, స్క్రోల్ లాక్, పాజ్ ఆర్ బ్రేక్, ఇన్సర్ట్, డిలీట్, హోమ్, ఎండ్, పేజ్ అప్, పేజ్ డౌన్, ఎంటర్, బ్యాక్ స్పేస్, షిఫ్ట్, కంట్రోల్, డెస్క్టాప్ కీ. ఇది చాలామందికి తెలియదు, దీన్ని డెస్క్టాప్ కీ అంటారండి. ఓకే, విండోస్ కీ, అదేవిధంగా ఇక్కడ ట్యాబ్ కీ, క్యాప్స్ లాక్. సో వీటినన్నిటినీ మనము స్పెషల్ కీస్ అని చెప్పవచ్చు. ఓకే, రెండవ ముఖ్య భాగంగా ఇన్పుట్ డివైస్లలో మౌస్గా చెప్పవచ్చు. ఇందులో మనకు 2 రకాలైనటువంటి కీస్ ఉంటాయి. మొదటిగా ప్రైమరీ కీ, తర్వాత సెకండరీ కీ. ఓకే, ఇక్కడ చూసినట్లయితే మధ్యలో స్క్రోల్ బటన్ అనేది మనకు ఉండడం జరుగుతుంది. ఓకే, ఈ స్క్రోల్ బటన్ ద్వారా మనం డేటాని ఈజీగా పై నుంచి కిందికి, కింది నుంచి పైకి మనము మూవ్ చేయగలుగుతాము. అదేవిధంగా ఈ యొక్క రైట్ బటన్ ద్వారా మనము డేటాని జస్ట్ ఓపెన్ చేయవచ్చు. అదేవిధంగా ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనము ఈ లెఫ్ట్ బటన్ ద్వారా మనం డేటాని సెలెక్ట్ చేయగలుగుతాము. ఓకే, ఈ యొక్క మౌస్ అనేది మనకు జనరల్గా ఒక కేబుల్ ద్వారా సిపియుకు కనెక్ట్ చేయబడి ఉంటుంది. కానీ ఇప్పుడున్నటువంటి రోజుల్లో ఇది వైర్లెస్ ఆపరేషన్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ యొక్క సెన్సార్ ద్వారా మనం ఈ యొక్క మౌస్ని ఆపరేట్ చేయవచ్చు. ఈ సెన్సార్ అనేది మనము సిస్టమ్కి లేదా ల్యాప్టాప్కి కనెక్ట్ చేసి ఇక్కడ మనము డౌన్ సైడ్న ఒక బటన్ ఉంటుంది, ఆన్ బటన్. దాన్ని ప్రెస్ చేస్తే మనకు ఆటోమేటిక్గా ఇది అనేది ఆపరేట్ చేయబడుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే నెక్స్ట్ సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్. మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్న ఇన్పుట్ డివైజెస్. సో వన్స్ ఈ ఇన్పుట్ డివైస్ ద్వారా మనం ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ని ఆ డేటాని మనం ఇస్తామో ఆ డేటా అనేది నేరుగా సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ అనేటువంటి భాగానికి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ 3 రకాలైనటువంటి భాగాలుగా మనం చూడవచ్చు. ఒకటి ఆర్థమెటిక్ అండ్ లాజిక్ యూనిట్, కంట్రోల్ యూనిట్ అండ్ మెమొరీగా చెప్పవచ్చు. ఈ యొక్క ఆర్థమెటిక్ లాజిక్ యూనిట్లో మనం ఏదైతే అడిషన్ కానీ, సబ్స్ట్రాక్షన్ కానీ, లేకపోతే మల్టిప్లికేషన్ కానీ, లేకపోతే మనకు డివిజన్ కానీ మనం ఏదైనా డేటా ఇస్తామో ఆ డేటా అంతా ఇక్కడ ప్రాసెస్ చేయబడుతుంది. ఒక్కసారిగా ప్రాసెస్ అయిన డేటా కంట్రోల్ యూనిట్కి పంపబడుతుంది. సో ఈ యొక్క కంట్రోల్ యూనిట్లో ఏమవుతుందంటే మనకు డేటా అనేది ప్రాసెస్ చేయబడుతూ కంట్రోల్ కాబడుతూ డైరెక్షన్ అనేది ఈ యొక్క కంట్రోల్ యూనిట్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. సో
ఈ కంట్రోల్ యూనిట్కి చేరినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో అది అక్కడ కంట్రోల్ చేయబడి మెమొరీ అనే భాగానికి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క మెమొరీ అనేది డేటాను అనేది డాక్యుమెంట్స్ రూపంలో అవ్వచ్చు, ప్రోగ్రామ్ రూపంలో అవ్వచ్చు, ఇన్ఫర్మేషన్ రూపంలో అవ్వచ్చు. ఇదంతా ఇక్కడ స్టోర్ చేయబడుతుంది. ఇక్కడ మెమొరీ అనేది 2 రకాలుగా ఉంటుంది. ప్రైమరీ మెమొరీ, సెకండరీ మెమొరీ. ఈ ప్రైమరీ మెమొరీ అనేది మళ్ళీ 2 రకాలుగా మనకు విడిపోవడం జరిగింది. ఒకటి వచ్చేసి ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమొరీ అండ్ రోమ్, దట్ ఈస్ రీడ్ ఓన్లీ మెమొరీ. ఈ ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమొరీ అనేది అంటే టెంపరరీ మెమొరీగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఏదైతే కరెంట్ ఇంటరప్షన్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే సడన్గా మన ల్యాప్టాప్ ఆర్ సిస్టమ్ అనేది స్విచ్ ఆఫ్ అనేది జరగడం వల్ల మనం డేటా అనేది కోల్పోయే ఛాన్సెస్ దీంట్లో ఉంటాయి. అదేవిధంగా రీడ్ ఓన్లీ మెమొరీ. సో దీని ద్వారా మనము డేటా అనేది ఏ విధంగా కోల్పోవడం అనేది జరగబడదు. ఇక్కడ రోమ్ అనేది డేటాను స్టోర్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ రీడ్ ఓన్లీ మెమొరీ ద్వారా మనము డేటాని చదవగలుగుతాము, అంటే రీడ్ చేయగలుగుతాము. ఓకేనా. నెక్స్ట్ సెకండరీ మెమొరీ. ఈ సెకండరీ మెమొరీ చూసినట్లయితే హార్డ్ డిస్క్, సిడి, డివిడి, యూఎస్బి ఫ్లాష్ డ్రైవ్. హార్డ్ డిస్క్ ద్వారా మనము డేటాని స్టోర్ చేయగలుగుతాము. ఎంటైర్ డేటా ఆఫ్ ద కంప్యూటర్ క్యాన్ బి స్టోర్. ఓకేనా. ఇది ఒక స్మాల్ అంటే చిన్నటువంటి అయస్కాంతం కలిగినటువంటి ఒక డిస్క్గా చెప్పవచ్చు. కంప్యూటర్ దీనిపైన మనం రాయడం కానీ చదవడం కానీ జరుగుతుంది. ఓకే. దీన్ని మనము పర్మనెంట్ శాశ్వత మెథడ్గా చెప్పవచ్చు. ఓకే. నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే సిడిని మనం సింపుల్గా చెప్పాలంటే కాంపాక్ట్ డిస్క్ అని చెప్పవచ్చు. దీని ద్వారా మనము డేటా అనేది స్టోర్ చేయగలుగుతాము. ఇది చాలా తక్కువ పరిధి కలిగినటువంటి ఆప్షన్గా మనం పరిగణించబడుతుంది. ఇక్కడ చూసినట్లయితే డివిడి అంటే డిజిటల్ వీడియో డిస్క్, లేకపోతే డిజిటల్ వర్సటైల్ డిస్క్ అని చెప్పవచ్చు. దీని ద్వారా మనము డేటా అనేది స్టోర్ చేయగలుగుతాము. సో ఇది అనేది సిడి కన్నా కాస్త పరిధి అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే యూఎస్బి ఫ్లాష్ డ్రైవ్. ఇది కూడా ఒక రకమైనటువంటి స్టోరేజ్ డివైస్గా మనం చెప్పవచ్చు. దీన్ని మన పాకెట్స్లో కూడా పెట్టుకొని మనము వెళ్ళవచ్చు. సో ఈ విధంగా మనకు డేటా అనేది స్టోర్ అనేది చేసుకోవచ్చు. ఎప్పుడైతే మనం ఈ స్టోర్ చేసిన డేటాను అవుట్పుట్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నామో, సో ఈ అవుట్పుట్ డివైస్లోకి వచ్చేటప్పటికి మళ్ళీ 2 రకాలైనటువంటి అవుట్పుట్ మనం చూడవచ్చు. ఒకటి సిస్టంలోనే చూడాలంటే కేవలం మానిటర్ ద్వారా మనం చూడవచ్చు. అంటే మనం ఏదైతే డేటా ఇస్తామో అది ప్రాసెస్ చేయబడి అవుట్పుట్ డివైస్ అయినటువంటి మానిటర్ ప్రింటర్కి పంపబడుతుంది. ఈ మానిటర్ ద్వారా మనము చూడగలుగుతాము కేవలము. ఇది ఒక టీవీ స్క్రీన్ మాదిరి ఉంటుంది. ఓకే. మనం ఏదైతే చూస్తున్నామో దాన్ని మనకు ప్రింట్అవుట్ కావాలంటే మనకు ప్రింటర్ అనేటువంటి ఆప్షన్ లేదా మెషిన్ మనకు పరికరం కావాలి. ఓకే. సో ఈ ప్రింటర్ ద్వారా మనము డేటా అనేది ప్రింట్ తీసుకోగలుగుతాం. బ్లాక్ అండ్ వైట్ అవ్వచ్చు, కలర్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఇంకా మనకు నచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ ప్రకారంగా మనం తీసుకోవచ్చు. ఇందులో మనం చూసినట్లయితే డాట్ మ్యాట్రిక్స్ అని, ఇంక్జెట్ ప్రింటర్ అని, లేజర్ ప్రింటర్ అని, ఇలా చాలా రకాలుగా మనకు ప్రింటర్ అనేది ఉంటుంది. ఈ 2 మనం చూసినట్లయితే డైరెక్ట్గా సిపియుకు మనం కనెక్ట్ చేయబడి ఉంటుంది. ఈ సిపియుకు కనెక్ట్ చేయబడితేనే మనం డేటా అనేది ప్రింట్ చేయగలుగుతాము. ఓకే. సో ఈ విధంగా మనకు డేటా అనేది ఇవ్వడమే కాకుండా ప్రాసెస్ చేయడమే కాకుండా మనం ఇచ్చినటువంటి డేటాకు అనుగుణంగా రిజల్ట్స్ని అవుట్పుట్ కూడా తీసుకోగలుగుతాము. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని ఆశిస్తున్నాను.
మీరు నా ఛానల్కి మొదటిగా వచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీ పిల్లలు కావచ్చు, మీ ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు, ఇంకా ఎవరికైనా నచ్చితే ఈ వీడియోను షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. మళ్ళీ ఇంకొక కొత్త వీడియోతో, ఇంకొక కొత్త టాపిక్తో మీ ముందు ఉంటానని చెప్తూ ఈ వీడియోని ఇంతటితో క్లోజ్ చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ.